historical and general. Yeah. Okay. Uh, Now the focus is on the important writer of the Romantic age. This lecture, the focus will be on the younger Romantic, which include two important writers, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, and Lord Byron. Now, Wordsworth is one of the important figure because Wordsworth is the one uh, who particularly started this movement called Romanticism with his publication that is Lyrical Ballads, which was published in 1798. Now, in 1770, he was born and he died in 1850. This is very important because he's an important writer. So, lifespan is asked in the exam. Sometimes chronology of the writers is asked in the exam. Another thing is that he became a poet laureate of England after the death of Robert Southey, who is considered as one of the late poets, including Wordsworth and S.T. Coleridge. Now, you have the lifespan that is 1770 to 1850. In 1843, he became a poet laureate and he remains a poet laureate up to his date 1850. That is also a question asked in the exam. Another thing is that he was born at Cockermouth and Lake District. There are particularly poets who are known as the Lake poets because they are born in this Lake District. And in fact, they have particularly these three writers, Samuel Dale Coleridge, William Wordsworth, and Robert Southey. These are the poets whose group is named after this district, that is Lake. Now, uh, actually, Wordsworth lost his mother when he was only 8, and when his father was 15, when he was 15, his father died. And earlier, he published his one poem that is Phone Seeing Miss Helen Maria Williams with a Tale of Distress. This is the beginning of his career as a poet, not important work. And later on, he wrote a book called An Evening Walk and Descriptive Sketches, which was published in 1793. And in fact, he went on a grand tour of Europe where he visited countries like France, Switzerland, and Germany. Now, this is a period where you have the French Revolution, and during this period, he visited France. So he had first-hand experience of the French Revolution. Remember that thing. And he came into contact with one lady where he falls in love, and you have Wordsworth had one child with beloved, but later on he returned to England and his love story remained incomplete, and that is reflected in his poems also. The love for France is visible, but later on he married to Mary Hutchinson. This is the picture of the poet that is William Wordsworth. You have the Lake District where these three poets are living. Uh, and what happens, remember this name, Annette Wallen. Annette Wallen જે છે એમની beloved હતી અને 1791 જે છે you have the you can say મુલાકાત થઈ હતી and by whom he had a daughter and her name is Caroline પણ એમને મેરેજ છે કર્યા નહોતા. એના પછી જે છે એમને વર્ડસવર્થ જે છે એમની ડોટરને જોવાનો જે છે મોકો
9 વર્ષની ઓલ્ડ થઈ એટલે કે 1800ની વર્ષમાં એમને ફ્રાન્સની વિઝિટ કરી ત્યારે ફરીથી મળ્યો હતો. And there is a sonnet called "It is a beauteous evening, calm and free," where he recalls his experience of meeting her daughter. Then you have another poem that is Vaudricor and Julia. That is also particularly talks about his relationship with Annette Vallon. Another important person in his life is Dorothy Wordsworth, who is a sister. And in the 1795, this is the important year in the history of English literature, where you have the meeting of two great poets, William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. They met in Somerset, and later on, Wordsworth married to lady called Mary Hutchinson in 1802. This is all about his personal life. Uh, and the French Revolution, of course, influenced him, but you have also another connection with France, that is his love, Annette Vallon. નેટ અને જીસેટમાં બંનેમાં એક ટાઇટલ પૂછેલું છે ટ્રેજેડી ઓનલી પ્લે રિટન બાય વર્ડસવર્થ. This is a period where you have the dominant form is lyrical poetry, and lyrics and odes are important form of this period, where in a prose, essays and gothic fiction become very important. But this is asked in the exam, the title is only important, and the public performance year, that is 1797. And the title is The Borderer. You don't have to uh, go into other details of this play. 1797, that is the performance year. Then the important thing is the publication of Lyrical Pillars, where you have the first edition in 1798. And this is a poem which includes 23 poems. There are 19 poems of Wordsworth and 4 poems of Samuel Taylor Coleridge. આ પણ તમને જીસેટનો પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. કોલરીજ જે છે એનું અથવા તો વર્ડસવર્થ જે છે ફર્સ્ટ એડિશન હતું ત્યારે કોઈનું પણ નામ છે એ કવર પેજ પર હતું નહીં. જે છે સેકન્ડ એડિશન જે છે 1800ની, જેમાં વર્ડસવર્થનું નામ છે એ ઓથર તરીકે હતું. દેન વોટ હેપન્સ, ધ ફેસ ટુ લિરિકલ બેલેટ્સ જે છે એ 1800 એડિશન છે, પણ તમારી જોડે જે એડિશન છે 1800નું એ એડિશન શોર્ટ છે. જે લોંગ વર્ઝન છે જેમાં એપેન્ડિક્સ એડ કરી દેટ ઇઝ 1802. તો તમને નેટમાં આના પર રિલેટેડ પણ પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે કે 1800માં પ્રિફેસ લખાવી એના પછી એપેન્ડિક્સ છે એડ કરવામાં આવી, મતલબ કે શોર્ટ પ્રિફેસ હતી 1800 એડિશનની, that was enlarged in 1802 edition, and generally we study this edition 1802. Another thing is that it marks the beginning of the romantic movement. Then you have lyrical ballads, that is 1798. એન્ડ જે મેં કીધું એ પ્રમાણે ફક્ત એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એના સાથે આ પબ્લિશ થયું, કોઈ પણ પોએટ જે છે પોએટનું નામ હતું નહીં. બીજું છે તમારી જોડે જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી he stated that these poems were experiments written chiefly to ascertain how far the language of conversation of the middle and lower classes of society is adapted to the purpose of poetic literature. Another thing is that he says that this is an attempt to reduce stylization poetry from lived experience, not within any tradition. હવે તમારી જોડે જે છે મહત્વની વસ્તુ છે, 19 પોયમ જે છે વર્ડસવર્થની છે, 4 પોયમ છે કોલરીજની છે. પહેલી પોયમ છે એન્શિયન્ટ મેરીનર, ધેટ ઇઝ બાય કોલરીજ, રાઇમ ઓફ એન્શિયન્ટ મેરીનર. અને છેલ્લું વર્ક છે એ છે ટિમ્પેન આબી બાય વિલિયમ વર્ડસવર્થ. હવે આ જે છે મહત્વની ટેક્સ્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાની છે.
Now let us discuss about some important poems of this collection. Tintanabi, contains a long title, lying composed a few miles above Tintanabe on revisiting the banks of the Wai during a tour. Wai is the name of the river. July 13, 1798. In fact, what happens in 1793, he visited this place called Tinton Abbey. So here you have the second visit, and he described the scenery, rustic scenery again, and you can say that there are three stages. One is the animal pleasures of childhood. Second is adolescent passion for the wild and grooming. Then the third is real awareness of nature and the connection between nature and human. Here he praised Dorothy Wordsworth અને પછી જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે વર્ડસવર્થ જે છે કોલરીજની સાથે જર્મનીની મુલાકાત છે ગયા હતા અને ત્યાં જે છે એ જર્મનીમાં પણ આ કલેક્શન પબ્લિશ થયેલું હતું. Then he wrote some of the poems which are known as Lucy poems. લુસી જે પોયમ્સ છે કલેક્શન છે એમનું જેમાં અમુક મહત્વની પોયમ્સ છે એ શરૂ છે એમાં લખાયેલી છે. Another important collection that is considered as an autobiography of William Wordsworth, that is the Prelude. Now it is known as a spiritual autobiography in a blank verse. In fact, the subtitle is asked in the exam, that is Growth of a Poet's Mind. This is a poem which was addressed to Coleridge, and sometimes that is the reason that it is known as a poem to Coleridge. This title was suggested by Mary Wordsworth when the poem was published. Actually, you have two versions. One is 1805 and another is 1850. Sorry, 1850, yes, 1850. You have 1805 version, you have 13 books, and 1850 you have 14 books. આ એ છે યાદ રાખજો. ગ્રોથ ઓફ અ પોએટ્સ માઇન્ડ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે. આમાં જે છે પ્રોલોગ જે છે એમાં એક રિક્લુસ પોયમ છે એ પણ લોંગ પોયમ છે જે એક પ્રોલોગ તરીકે લખાય છે પ્રેલ્યુડની, but that is incomplete poem and the prelude is also incomplete poem. But this is a long poem where you can say the growth of poet's mind means Wordsworth autobiography. In some sense, you can say it is an autobiography of William Wordsworth. રિક્લ્યુસ છે એ જે છે આમ તો એ પેરેડાઇઝ લોસ્ટની થીમ છે એ જ આધારે એપિક લખવા માંગતા હતા, બટ લેટર ઓન he changed his subject, and this epic's theme is his own development as a poet, where childhood experience is one of the important theme of these poems. હવે લુસી પોયમ્સની જે મેં વાત કરી તો એમાં જે છે 5 પોયમ છે તમારી જોડે જે 1798 થી 1801 વચ્ચે લખાયેલી છે, જેમાં સૌથી વધારે ફેમસ પોયમ છે I traveled among unknown men, she dwelt among the untrodden ways, and strange feats of passion have I known. 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit see. Two important titles are I traveled among unknown men and 3 years she grew in sun and shower. These are the two important titles of this poem. Then he is famous for one poem that is Michael, where you have the old shepherd named Michael and his wife as a character, and this is a pastoral poem. And what happens that the son, their beloved son, Luke is sent away, and at the end, what happens that where he disagrees himself and disappears, Michael dies in a creep in his farm lying in ruins. So આ જે છે પોયમ એ જે છે પેસ્ટોરલ પોયમનું જે છે એક એક્ઝામ્પલ છે. આના પછી જે છે એ
સેટલ થાય છે લેક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ઇંગ્લેન્ડમાં 1799માં. વર્ડસવર્થ અને ડોરોથી બંને સાથે રહેશે અને તમારી જોડે રોબર્ટ સાથે અને કોલરીજની ફેમિલી છે એ લોકો પણ અહીંયા સાથે રહે છે એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય રોબર્ટ સાથે વર્ડસવર્થ એન્ડ કોલરીજ દે આર નોન એઝ લેક પોએટ્સ. બીજું છે તમારી જોડે કે આ જે સમય છે એ દરમિયાન જે છે વર્ડસવર્થ જે છે અને મેરી એમને 5 બાળકો થાય છે. એમાંથી જે યંગર બ્રધર છે જોન વિલિયમ વર્ડસવર્થના ભાઈ એમનું એક મૃત્યુ થાય છે અને સાથે સાથે એમના જે યંગેસ્ટ 2 ચિલ્ડ્રન છે એમનું પણ મૃત્યુ થાય છે 1812માં. So that is a tragic year for him, personal loss for him. Uh, Immortality Ode, one of the important ode which talks about the childhood, and this is an irregular ode which is an imitation of Abraham Cowley. હવે તમારી જોડે આનું જે કમ્પ્લીટ ટાઇટલ છે એ પૂછાયેલું છે દેટ ઇઝ ઇન્ટિમેશન ઓફ ઇમોર્ટાલિટી ફ્રોમ રિકલેક્શન ઓફ અર્લી ચાઇલ્ડહુડ. તમારી જોડે જે છે આ પોએમનું ઇન્સ્પિરેશન છે એ લીધેલું છે હેનરી વોન કરીને મેટાફિઝિકલ પોએટ છે ધ રિટ્રીટ. એ વખતે તમને ઇન્ફોર્મ કર્યું હતું કે આ પોએમ જે છે એના પરથી ઇમોર્ટાલિટી ઓડ લખેલું છે વર્ડસવર્થે. તમારી જોડે જે પર્ટિક્યુલરલી આ જે પોએમ છે એમાં જે છે ફોકસ ઇઝ ઓન ધી ચાઇલ્ડહુડ એક્સપિરિયન્સ એ જે છે પછી ગ્રેજ્યુઅલી જે ચાઇલ્ડહુડમાંથી એઝ અ એડલ્ટ બોય તરીકે જે છે જર્ની એ બતાવવામાં આવી છે એન્ડ એક ફિલોસોફિકલ આસ્પેક્ટ છે એ જોવા મળે છે પોએમમાં. દેન એટ રેડલ માઉન્ટ જે છે એક રેસિડેન્સ પ્લેસ બને છે એ સમયનું. વર્ડસવર્થ જે છે એ કોલરીજ સાથે જે છે પર્ટિક્યુલરલી આ સમય દરમિયાન અલગ થાય છે 1812. મેં તમને કીધું કે ટ્રેજિક યર છે વર્ડસવર્થ માટે. તો એક જે છે પર્ટિક્યુલરલી ઓપિયમ જે છે એડિક્ટેડ હતા વર્ડસવર્થ તો સોરી કોલરીજ. તો એના કારણે એક ઝઘડો થયો અને એ પછી જે છે એ બંને જે છે અલગ થઈ ગયા હતા. Now Wordsworth wrote extensively. He wrote up to 1850. But the charm of his poetry is, you can say, found in the poetry of up to 1807. 1807 સુધીની એ પોએમ છે એમાં એક ચામ જોવા મળે છે. બાકી પછીની જે પોએમ્સ છે વેર યુ કેન થિંક ધેટ હી ઇઝ રાઇટિંગ લાઈક અ ઓર્ડિનરી પોએટ. બટ જે શરૂઆતની પોએમ છે લૂસી પોએમ છે 1919 પોએમ છે સોલિટરી રીપર્સ ડેફોડિલ્સ છે આ બધી જે પોએમ્સ છે એ જે છે દેટ ઇઝ અ માસ્ટરપીસ. The subject always he talks about the common people in a very simple manner. He glorifies the nature and other things, but that charm is not, you can say, that observed in other works after 1807. The idea of his own philosophy on poetry that is also not practiced by him after 1807. Now what happens કે તમારી જોડે જે છે વર્ડસવર્થ જે છે become conservative after the fall of Napoleon in 1840, and in 1830 he accepted a government job. Now Wordsworth was a leader and inspiration figure for the you can say the younger poets like Robert Browning, Keats, P.B. Shelley, and other poets. Lee Hand, who was also a supporter once upon a time, જે છે આ જે છે એમને ગવર્મેન્ટની પોસ્ટ લીધી એમને ગમ્યું નહીં because once you take the job of government then you are not going to criticize the government. And these are the poets who were highly influenced by the French Revolution. So that is why
what happens there, this particularly taking up the job resulted into despair for the young minds. In fact, you have Robert Browning who wrote a poem called The Lost Leader. જે છે પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે કે who called William Wordsworth as the lost leader, where he starts the poem by saying that for few pennies you have left us. मतलब કે થોડા પૈસા માટે જે છે તમે છોડીને ગયા. One kind of જે છે ડિસલ્યુઝમેન્ટ છે કે વર્ડસવર્થ જે છે એક લીડર હતા એ જે છે એ છોડીને અમને જતા રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ લેટર ઓન he became a poet laureate in you can say after the death of Robert Sathe. રોબર્ટ સકે છે એ 1814માં પોએટ લોરેટ બને છે અને 1843 એમના મૃત્યુ સુધી પોએટ લોરેટ રહે છે. 1843થી લઈને 1850 સુધી તમારી જોડે જે પોએટ લોરેટ છે એ વિલિયમ વર્ડસવર્થ છે, જે તમને ટાઈમ પીરિયડ પૂછાયેલો છે એક્ઝામમાં. 1850થી લઈને 1892 સુધી તમારી જોડે જે પોએટ લોરેટ છે એ ટેનિસન છે, એમનો પણ ટાઈમ પીરિયડ પૂછાયેલો છે. So the first attack was made by Lee Hunt, જે છે એમને વર્ડસવર્થ પર આ જે છે ગવર્મેન્ટ જોબ સ્વીકાર્યા પછી કોઈ એટેક કર્યો હોય તો એ લી હન્ટ છે. Then you have Morning Chronicle, probably written by Hazlitt, જે છે એમાં વર્ડસવર્થ જે છે એ જે રિવોલ્યુશનરી આઈડિયાઝ છે એને છોડીને ગવર્મેન્ટ જોબ સ્વીકાર કરે છે એનો વિરોધ કરતા જોવા મળે છે. ધ બેસ્ટ પોએમ ઓન ધીસ સબ્જેક્ટ ઇઝ ધ લોસ્ટ લીડર બાય રોબર્ટ બ્રાઉનિંગ. હવે તમારી જોડે જે છે વર્ડસવર્થ રોટ સમ પેટ્રાગન સોનેટ, એમાંથી એક છે સોનેટ ધ વર્લ્ડ ઇઝ ટુ મચ વિથ અસ, જેની ઓપનિંગ લાઈન છે પૂછાઈ ચૂકેલી છે. પેગન જે છે એ Wordsworth wishes he had been born a pagan with a different vision of the world, અને એક મટીરિયલિસ્ટિક લાઈફ છે એનું જે છે ક્રિટિસાઇઝમ અહીંયા જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ઇવનિંગ, આ જે છે એ પણ એક વન ઓફ ધી બેસ્ટ પોયમ સોનેટ જે છે વર્ડસવર્થની. લંડન 1802, જેને ઘણી વખતે ઓન મિલ્ટન પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે છે વર્ડસવર્થ એવું કહે છે કે જે મિલ્ટન મૃત્યુ પામ્યા છે એ ફરીથી પાછા જે છે આવે અને જે છે લખે. So you can see the influence of Milton in romantic poets, particularly Wordsworth, John Keats. They were highly influenced by John Milton. બરાબર. અને એના સિવાય એક સોનેટ છે કમ્પોઝ અપોન વેસ્ટમિનિસ્ટર બ્રિજ, જે છે એ પણ ટાઇટલ મહત્વનું છે. Then you have so many poems જેની ઘણી બધી લાઇન્સ પૂછાયેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ધ સોલિટરી રીપરની ઓપનિંગ લાઈન પૂછાયેલી છે, ડેફોડિલ્સની ઓપનિંગ લાઈન પૂછાયેલી છે, લીચ ગેધરર છે એની પણ પોયમ જે છે ઓપનિંગ લાઈન પૂછાયેલી છે, ધી માર્વલસ બોય, ઓટ ટુ ડ્યુટી, નટિંગ. આ જે છે બધી જે છે એ મહત્વની પોયમ્સ છે જેના ટાઇટલ સાથે સાથે ફેમસ લાઇન્સ છે એ પૂછાયેલી છે. Now he is also known as a critic because he wrote this preface to the lyrical ballad, અને અમુક છે એસે સપ્લિમેન્ટરી જે લખેલા છે પ્રિફેસના એ પણ એડિશન જે છે 1815માં થયેલી છે. તો આ જે છે એના આધારે આપણે ક્રિટિક તરીકે એમને જજ કરવાના છે. We are not going to discuss critical text in this lecture. We will discuss this when we will teach criticism. But just remember that the first edition of Preface to Lyrical Ballads is published in 1800. It was revised in 1802. Then again it was revised in 1805, and later on it was particularly as a supplementary added to the preface in 1850. તો આ જે છે તમારે વર્ષ છે ધ્યાનમાં રાખવાના છે કારણ કે ઓલરેડી પૂછાઈ ચૂકેલા વર્ષ છે. Another thing is that lyrical ballads છે એમને પોએમ્સ કીધી છે પોતે
કેમ આ લખવું પડ્યું એના સમજાવવા માટે એમને જે છે પ્રિફેસ લખી છે. અને પ્રિફેસ જે છે એમાં પોતાની જે ડેફિનેશન આપી છે, પોએટ્રી ધી સ્પોન્ટેનિયસ ઓવરફ્લો ઓફ પાવરફુલ ફિલિંગ, એ જે છે ફેમસ છે. પોએટ્રી માટે એમને ઘણા જે છે શબ્દ આપ્યા છે, ધ બ્રીથ એન્ડ ફાઇનર સ્પિરિટ ઓફ નોલેજ. પછી છે તમારી જોડે મેં ડેફિનેશન કીધી એ છે, a poet has more than usual organic sensibility, who has thought long and deeply. આ બધી જે છે વાત કરી છે. સબ્જેક્ટ મેટર રસ્ટિક લાઈફ હોવી જોઈએ. બીજું છે તમારી જોડે સ્ટાઇલ જે છે સિમ્પલ હોવી જોઈએ. અને ન્યૂ ક્લાસિકલ પોએટ છે એમની સ્ટાઇલને રિજેક્ટ કરવી છે. There are four stages of poetry according to him, જેમાં ઓબ્ઝર્વેશન, રિકલેક્શન, કન્ટેમ્પ્લેશન, જેને તમે કહી શકો છો કે પર્ટિક્યુલરલી એડિટિફિકેશન જે સ્ટેજ છે એ, અને લાસ્ટમાં યુ હેવ કમ્પોઝિશન. We will discuss all these things in detail when we will discuss this text as a critical text. બીજું છે તમારી જોડે બીજા મહત્વના પોએટ છે, that is Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge. Now S.T. Coleridge is one of the important writer and poet of this period. Again, he is also known as a critic because he wrote Biographia Literaria, which is, you can say, one of the critical texts of S.T. Coleridge. Now, if we compare William Wordsworth and S.T. Coleridge, then he is poet compared to William Wordsworth. He is like a more philosopher, and he wrote uh, uh, the works which are generally incomplete. We have two or three poems which are complete, long poems, and there are some other works, but in those works we can find the superiority of S.T. Coleridge. He was suffering from the opium addiction. He was a friend of રોબર્ટ સાથે, અને બીજું છે ચાર્લ્સ લેમ્બ જે છે, લી હન્ટ છે એમના જે ફ્રેન્ડ હતા. અને એકચ્યુઅલી એ લોકો જે છે ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલ જે છે, સ્કૂલ જે છે, હોસ્ટેલ જે છે એમાં રહેલા સાથે. તો એ એક્સપિરિયન્સ છે તમારી જોડે ચાર્લ્સ લેમ્બે પોતાની એક એસે છે આમાં લખ્યા છે, ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલ 5 and 30 years ago, જે છે તમને પ્રશ્ન પૂછી ચૂકેલો છે. બીજી વસ્તુ જે છે તમારી જોડે કે this is a photograph of S.T. Coleridge. He studied at Cambridge, but he left his study, and he particularly went to Germany, where he influenced by the German philosophy and came into contact with the German philosophers. તમારી જોડે જે છે રોબર્ટ સાથેની મુલાકાત છે 1794માં થાય છે, અને they become a close friend. અને રોબર્ટ સાથે જે છે એ જે છે એની સિસ્ટર જે છે સારા ફ્રિકર, એના મેરેજ જે છે કોલરીજ જોડે કરવામાં આવે છે. બટ somehow it was an unhappy marriage. It tended to be unhappy marriage. તમારી જોડે જે છે શરૂઆતના જે આઈડિયાઝ છે એ જે છે ફિલોસોફિકલ આઈડિયાઝ છે, રિવોલ્યુશનરી પોએટ તરીકે યુટોપિયન ફિલોસોફી છે એમાં એમની બિલીફ છે જોવા મળે છે. ધ મોર્નિંગ ક્રોનિકલ જે છે એમાં એમની પહેલી પોયમ છે પબ્લિશ થયેલી હતી. પછી જે છે તમારી જોડે અમુક પોયમ લખી છે જેના ટાઇટલ છે ધીસ લાઇન થી બાવર માય પ્રિઝન, Lost at Midnight, title પૂછાયેલું છે. Tears in Solitude, again title is asked. The Nightingale, that is also asked. આ જે છે શરૂઆતના એમના વર્ક છે. તમારી જોડે જે છે કોન્વર્ઝેશન પોએમ્સ બહુ બધી એમને લખેલી છે, એમાંથી સૌથી વધારે ફેમસ છે તમે આમાં જે છે ટાઇટલ એમાં ફ્રોસ્ટ એટ મિડનાઇટ, ટીયર્સ ઇન સોલિટ્યુડ, ધી નાઇટિંગેલ, રિજેક્શન એન્ડ ઓડ,
વિલિયમ વર્ડસવર્થ. આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી પ્રેલ્યુડ જે છે એનો રિપ્લાય આપવા માટે આ પોયમ લખવામાં આવી હતી. હવે તમારી જોડે આ જે પોયમ્સ છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી રિફ્લેક્શન ઓન હેવિંગ લેફ્ટ અ પ્લેસ ઓફ રિટાયરમેન્ટ, એમને પોતાનું ઘર જે છે શરૂઆતમાં જે ચાઇલ્ડહુડ પસાર કર્યું હતું એ ઘર છોડ્યું એના પછીનું આ પોયમ એમના પર લખી છે. તો ટાઇટલ જે છે યાદ રાખજો. બીજું છે તમારી જોડે કે ડિજેક્શન એન્ડ ઓડ છે એને આપણે ગ્રેવિયાર્ડ પોએટ્રીનું એક્ઝામ્પલ છે એમાં પણ જોઈ શક્યા છીએ. બીજું છે when Wordsworth and Coleridge જે છે met at the time they have decided that Wordsworth will write about nature and Coleridge will talk about supernatural elements in his poems. And he believes in idea of world life, where particularly that he believes that people are spiritually connected through a universal relationship with God that joins all natural things and all natural beings. બરાબર. બીજું છે તમારી જોડે કે ફેમસ પોયમ્સ છે એમાંથી તમને જનરલનું નામ પૂછાયેલું છે ધ વોચમેન. તો વોચમેન જે છે એ એસોસિએટ છે સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરિજ. નેટની એક્ઝામમાં તમને આ ટાઇટલ પૂછાયેલું છે તો યાદ રાખજો. His son name is Hartley David, who also become a poet. અને ડેવિડ હાર્ટલી જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી કહી શકાય કે એના એક ફિલોસોફર હતા, એના નામ પરથી એમને નામ છે ઉલટું કરીને હાર્ટલી ડેવિડ છે એ પોતાના સનનું નામ રાખેલું. Now, in initial period, you have some conversation poem, and in long poems, you have Kubla Khan, જે 1797માં પબ્લિશ થયેલી છે. એનું આખું ટાઇટલ છે કુબલા ખાન વિઝન ઇન અ ડ્રીમ. આને જે છે ફ્રેગમેન્ટ પોએમ કહેવામાં આવે છે. હવે એક વખત જે છે ઓપિયમ જે છે એડિક્ટેડ હતા, તો ઓપિયમ જે છે લીધા પછી એ ઊંઘમાં આવી ગયા હતા અને એ વખતે જે છે એમને બુક વાંચતા હતા સેમ્યુઅલ પર્ચાસની પિલગ્રીમેજ. તમને આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે વિચ રાઇટર જે છે એમની બુક છે એ વાંચતા હતા, તો સેમ્યુઅલ પર્ચાસ, અને બુકનું નામ છે પિલગ્રીમેજ. જ્યારે આ જે છે બુક વાંચતા વાંચતા એ ઊંઘમાં જે છે આવ્યા અને ઊંઘમાં એમને એક સપનું આવ્યું. એમાં 200થી 300 લાઈન છે ઊંઘમાં જ લખાઈ ગઈ. પછી જે છે પર્ટિક્યુલરલી એમને જે છે ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવ્યા, જે છે એના કારણે આ પોએમ છે ત્યાં જ જે છે પૂરી થઈ જાય છે, મતલબ અધૂરી રહી જાય છે. બરાબર. તો એક મહત્વની વસ્તુ છે ધીસ ઇઝ અ ડ્રીમ, વિઝન ઇન અ ડ્રીમ. હવે આ જે છે પોએમ ફોકસ ઇઝ ઓન વન ઓફ ધી મોંગલ એમ્પરર જેનું નામ છે કુબલા ખાન, અને જેનાડુ છે એનો જે છે કિંગ છે. તો જેનાડુ અને કુબલા ખાન છે એ મોંગલ એમ્પરરનું નામ છે, એ યાદ રાખજો. બીજી કોઈ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક લાઈન પૂછાયેલી છે જે ટેરિફાઈંગ ફિગર વિથ ફ્લેશિંગ આઈઝ, મતલબ કે જે છે કુબલા ખાનને છે ભગવાન સાથે જે કમ્પેરિઝન કરવામાં આવ્યું હોય એ રીતે છે. ફોર હી ઓન હની ડ્યુ હાથ ફેડ એન્ડ ડ્રંક ધ મિલ્ક ઓફ પેરેડાઇઝ. આ જે છે વાત કરવામાં આવેલી છે. લોંગ પોએમ છે બટ ઇનકમ્પ્લીટ પોએમ છે, સો દેટ ઇઝ વાય વી ડોન્ટ ગેટ એન કમ્પ્લીટ આઈડિયા કે શેના વિશે શું કહેવા કન્ક્લુઝન શું હતું પોએમનું. નાવ તમારી જોડે લિરિકલ બેલેડ છે, એમાં સૌથી ફેમસ પોએમ છે ધી રાઇમ ઓફ એન્શિયન્ટ મેરીનર, જે તમે જે છે જનરલી ભણી ગયા છો. 7 કેન્ટોસ છે. દેર ઇઝ અ મેરીનર જે છે એને એક સજા મળી છે કે સ્ટોરી જે છે જે પણ મળે એને કહેવાની. તો એક 3 વેડિંગ ગેસ્ટ છે એમાંથી એક જણને જે છે એ સ્ટોરી કહે છે. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે who is stopped by the ancient mariner, તો વેડિંગ ગેસ્ટ છે એમને જે છે રોક્યા છે. ધીસ ઇઝ અ બેલાડ જે છે તમારી જોડે સાઉથ પોલમાં એમનો જે છે એક પર્ટિક્યુલરલી હાર્બર જે છે સમરસેટ ત્યાં મેરીનર છે
એનું સાથે એલ્બેટ્રોસનું જે છે પિક્ચર સ્ટેચ્યુ છે એ ત્યાં સમરસેટ હાર્બર પર લગાવવામાં આવેલું છે. Another thing is કે what is the story of this poem? Very important poem. જે છે તમારી જોડે you have the you can say uh, story of sin, crime, guilt and punishment. In fact, what happens that there is a bird called an albatross who is a guiding spirit to the group of mariners જે છે એ શીપ છે અને આગળ આગળ જે છે ગાઈડ કરતું હતું but somehow mariner without any reason he shot the albatross and that is the reason what happens that there is a spell અચાનક જે છે દરિયાનું પાણી છે પીવી ગયું શીપ છે રોકાઈ ગયું એન્ડ બીજા બધા જે માણસો છે અચાનક મરવા માંડે છે. As the poem progress, what happens that there are some sea serpents and the mariner feels for the sea serpent. So there is a kindness in his heart. So આ જે સ્પેલ બાઉન્ડ જે થયેલો છે એ તૂટી જાય છે અને આના ઉપર જે છે આખી સ્ટોરી જે છે ફોકસ કરે છે. મેસેજ એ જ છે કે જે પણ ભગવાને જે પણ બનાવ્યું છે સ્મોલ લાર્જ બિગ એ સ્મોલ તો એ જે છે એ એક મહત્વનું ક્રિએચર છે પછી કીડી હોય કે હાથી હોય બરાબર. તો તમને જે છે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી એક તો મેં કીધું એ પ્રમાણે 7 કેન્ટોસ છે, બેલાડ છે, સાથે સાથે અમુક લાઈન છે ફેમસ છે હી પ્રેડ ધ બેસ્ટ હુ લવ ધ બેસ્ટ ફોર ધી ગોડ સ્મોલ એન્ડ બિગ આવી કંઈક લાઈન છે એ જે છે પૂછાયેલી છે. બીજું છે વાઇડ 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 એ જે છે ઓલ એન્ડ ઓલ એ લાઈન છે એ પૂછાયેલી છે. પછી વોટર વોટર એવરીવેર નોર અ સિંગલ ડ્રોપ ટુ ડ્રિંક આ પણ લાઈન જે છે એ પૂછાયેલી છે. વેરી સિમ્પલ પોએમ બટ ઇટ carries you can say deep message as you can say with in an allegoric manner he talks about sin, guilt and punishment. પછી જે છે જર્મની જે છે એમાં ફિલોસોફર જે છે એમનું કાંત જેકોબ બોહેમ જી લેસિંગ એમની પર ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે જોવા મળે છે. બીજું છે કે જ્યારે ફરીથી ઇંગ્લિશમાં મતલબ ઇંગ્લેન્ડમાં આવે છે ત્યારે ટ્રાય કરે છે અમુક જર્મન ક્લાસિકલ પોએટ લાઈક ફ્રેડરિક સ્યુલર જે છે એમના વર્કને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાનું. પછી તમારી જોડે જે છે કે 1800માં જે છે એ સેટલ થાય છે લેક ડિસ્ટ્રિક્ટ જોડે જે આપણે ઓલરેડી વાત કરી ચૂક્યા છે. સારા હચિન્સન જે છે જેને એસરા કહેવામાં આવ્યું છે એ એસરા પોએમ્સ છે તો એસરાનો કોઈ મતલબ નથી ASRA તમે અહીંયા જોશો ASRA તો એમાંથી જે છે સારા નામ બને છે બરાબર જેને આપણે એનેગ્રામ કહીએ છીએ. તો એસરામાંથી એ અહીંયા તમે રિપીટ જોશો એસ અહીંયા રિપીટ જોશો આર છે અહીંયા રિપીટ જોશો અને એ મેં તમને કીધું હતું કે પર્ટિક્યુલરલી સેમ્યુઅલ બટલર કરીને એક રાઇટર છે એમની ટેક્સ્ટનું નામ છે નોવે એરહુન જેનો કોઈ મતલબ નથી બટ દેટ ઇઝ એન એનેગ્રામ ઓફ નોવેર તો એને આપણે એનેગ્રામ કહીએ છીએ. તો સારાને જે એડ્રેસ કરેલી પોએમ્સ છે એને એસરા પોએમ્સ કહેવાય છે. એનામાં પ્રશ્ન તમને આ રીતે પૂછાયો છે હુ ઇઝ ફેમસ ફોર એસરા પોએમ્સ તો એ જવાબ છે તમારી જોડે સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરીજ. એસરા ઇઝ એન એનેગ્રામ ઓફ સારા અને સારા હચિન્સન છે એમની જોડે પ્રેમમાં જે હતા એ જે છે પોએમ એડ્રેસ થયેલી છે એમાં સૌથી મહત્વનું છે ડિજેક્શન એન્ડ ઓટ બરાબર. એ જે છે ચર્ચા આમાં કરવામાં આવેલી છે એમની લવ સ્ટોરી. As you know that he was suffering some problems, mental problems, and that is why doctor suggested him to take the opium because at that time you don't have the advanced medical system. Painkillers were not available, and in fact, opium was given as a painkiller. Or opium is one thing which gives you some kind of relief
તો જે છે એનાથી એડિક્શન જે છે તે થઈ ગયેલું હતું, and that is why his career is destroyed, and you can say he was greater poet than Wordsworth, talented, more talented compared to Wordsworth, but he always remains a poet to William Wordsworth. 1809 1810 છે એમને એક ફ્રેન્ડ કરીને વીકલી પીરિયોડિકલ છે જેમાં કોલરી જે છે લખેલું છે, તો તમારે આ વીકલી પીરિયડનું નામ છે યાદ રાખવાનું છે, ધ ફ્રેન્ડ. પછી જે છે રોબર્ટ સાથે જે છે એમની સિસ્ટર જે છે સારા ફ્રીકર અને સારા હચિન્સન, બે અલગ અલગ નામ છે એ યાદ રાખજો. સારા ફ્રીકર જે છે એ સાથે એની સિસ્ટર હતી, અને જે છે એક્સેસિવ જે એડિક્શન હતું એના પછી સાથે જે છે એની વધારે સંભાળ રાખેલી હતી એસટી કોલરીજની. પછી જે છે 1810માં 1812માં જે છે કહી શકાય કે વર્ડસવર્થ જે છે એની સાથે અલગ થઈ ગયા. Then he delivered some lectures which are very famous. Lectures on William Shakespeare and other poets. His lectures જે છે was published after his death by his daughter. અને તમારી જોડે જે છે શેક્સપિયરના લેક્ચર્સ છે એમાંથી એક હેમલેટ ઉપર લેક્ચર છે, બેસ્ટ લેક્ચર કહેવાય છે. લેક્ચર્સ ઓન પોએટ્રી એ પણ ફેમસ છે, અને ઓથેલો કરીને જે છે લેક્ચર ઉપર એમને ઇયાગોને છે મોટિવલેસ મેલિગ્નિટી કીધું છે. મોટિવલેસ મેલિગ્નિટી ઇટ મીન્સ દેટ ઇયાગો હેઝ નો મોટિવ, કોઈ એવું કારણ નહોતું કે જે છે ડેસ્ટિમોના અને ઓથેલો જે છે એને ડિસ્ટ્રોય કરી દે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ એનવીએસ નેચર, જે એનવી જે છે એનું એક એક્ઝામ્પલ જે છે તમને આપેલું છે. આ કોમેન્ટ વારંવાર પૂછાય છે નેટ અને જીસેટમાં. Who called Iago as a motiveless malignity? So that is by Taylor, Samuel Taylor Coleridge in his lecture on Othello. હેમ્લેટ પરનું લેક્ચર છે એ પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, અને ઇનફેક્ટ શેક્સપિયર પર જેટલા પણ લેક્ચર છે અને તે છે શેક્સપિયર પર ફર્સ્ટ મોડર્ન ક્રિટિક કહી શકાય. મોડર્ન ક્રિટિક, આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ મોડર્ન ક્રિટિક. તમારી જોડે સેમ્યુઅલ જોન્સન છે, but he is a classic critic. He generally talks about classical rules, and he interpreted the plays of William Shakespeare in a classical way. But for the first time, in a modern way, who criticized William Shakespeare is Samuel Taylor Coleridge. એના પછી તમારી જોડે જે છે ઇવિલ જે છે એના ઉપર એમનું ફોકસ છે કે ભાઈ જે સોર્સ ઓફ ઇવિલ એના પર એક ટ્રેજેડી પણ લખી છે જેનું નામ છે ઓસોરિયો, જે છે એ ટ્રેજેડીનું નામ છે. બરાબર, ફક્ત ટાઇટલ યાદ રાખવાનું છે. બીજું જે છે તમારી જોડે એક ટ્રેજેડી છે એ ટાઇટલ તમને પૂછી ચૂકેલું છે, જે છે રિમોર્સ અ ટ્રેજેડી ઇન 5 એક્ટ્સ. આ પણ જે છે ઓસોરિયો જે છે એનું રીવર્કિંગ છે, અને આ બંને પ્લેમાં ઇવિલ જે છે એનું જે છે સ્ટડી કરવામાં આવ્યું છે. ઓકે, ધીસ પ્લે વોઝ પર્ટિક્યુલરલી જે છે કીટ્સ છે, પછી તમારી જોડે જર્મન પોએટ છે ગોય છે, એમને જે છે પ્રેઝ કરેલો હતો. તો આ ટાઇટલ છે તમને નેટની એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે, રિમોર્સ અ ટ્રેજેડી ઇન 5 એક્ટ્સ. અનધર થિંગ ઇઝ દેટ ગોથે જે છે એક પ્લે લખ્યું છે જેનું ટાઇટલ તમને પૂછાયેલું છે નેટની એક્ઝામમાં, દેટ ઇઝ ફોસ્ટ, FAUST. તો એમાં એક કેરેક્ટર બતાવવામાં આવ્યું છે, એ કેરેક્ટરના સન તરીકે જે છે સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરીજ છે એ બતાવવામાં આવ્યા છે. એક પ્રકારનું ટ્રિબ્યુટ છે કોલરીજને. ધેન તમારી જોડે એક કલેક્શન છે સિબિલિન લીવ્સ, જેમાં કલેક્શન ઓફ પોએમ્સ છે, 1817માં પબ્લિશ થયેલું છે. એન્ડ બીજું છે તમારી જોડે ક્રિસ્ટાબેલ, કુબલા ખાન. એમાંથી ક્રિસ્ટાબેલ છે એ પણ ઇનકમ્પ્લીટ પોયમ છે જે 1816માં પબ્લિશ થયેલી છે. ધીસ ઇઝ અ ગોથિક બેલડ, મતલબ કે ગોથિક એલિમેન્ટ છે તમને જોવા મળે છે.
શરૂઆત તો એમને 1797માં કરી હતી, પણ પોએમ છે 1816માં લખાઈ છે, એ પણ ઇનકમ્પ્લીટ છે. થીમ્સ ઓફ સેક્સ્યુઆલિટી અને કરપ્શન છે એ તમને આમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. હવે ક્રિસ્ટાબલ કરીને એક લેડી છે જે પ્યોર છે, ક્રિશ્ચિયાનિટીને જે છે ફોલો કરે છે, પણ એક વીચ છે જેનું નામ છે જેરેલ્ડાઇન. એ જે છે ક્રિસ્ટાબેલ જે છે એની પ્યોરિટી છે છીનવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો એ ડિસગાઇઝ થઈને એને મિસગાઈડ કરે છે. બટ એવરી ટાઈમ ક્રિસ્ટાબેલ ઇઝ સેવ બીકોઝ ઓફ હર ફેથ ઇન ગોડ. એ જે છે સ્ટોરી આમાં છે. આના પછી તમારી જોડે યુ હેવ અ ક્રિટિકલ વર્ક that is biography or literaria. Again we will discuss this when we talk about criticism. But critics used to say that most of the ideas are taken from German philosophy, and he is famous for this book where he had given the idea of primary imagination and secondary imagination. પ્રાઇમરી ઇમેજિનેશન જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે પોએટ જે છે જનરલી જે એવરેજ પોએટ્સ હોય તે હેવ અ પ્રાઇમરી ઇમેજિનેશન. સેકન્ડરી ઇમેજિનેશન જે છે દેટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ઓફ ધી ગોડ. એની જે છે ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. અને પર્ટિક્યુલરલી જે ડેવિડ હાર્ટલી જે છે જેના પરથી એમને એમના સનનું નામ રાખ્યું હતું, એમની જે છે ફિલોસોફી છે એનું ડિસ્કશન જે છે આમાં કરવામાં આવેલું છે. બીજું છે તમે કહી શકો કે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો રિપ્લાય ટુ વિલિયમ વર્ડસવર્થ પ્રિફેસ ટુ લિરિકલ બેલાડ્સ જે છે એના પર એક રિપ્લાય પણ છે, કારણ કે કોલરીજના આઈડિયાઝ છે વર્ડસવર્થ કરતાં થોડા અલગ છે. પોઇટ્રીની ડેફિનેશન, પોઇટ્રીની લેંગ્વેજ કેવી હોવી જોઈએ, એ બધા વિષય ઉપર. Then you have this text asked in the exam. Title પૂછેલું છે that is Aids to Reflection, and the year is also asked 1825. Church and State, another title જે છે પૂછેલું છે 1830. હવે એજ ટુ રિફ્લેક્શન જે છે પર્ટિક્યુલરલી જર્મન ફિલોસોફી જે છે એમના આઈડિયા, મોરાલિટી, રિલિજિયન છે એના પર છે. એકદમ થીક બુક છે, સોરી થીન બુક છે, નોટ થીક બુક, પાતળી બુક છે જે તમે એક સિટિંગમાં વાંચી શકો છો. પછી જે છે હી ડાયડ બીકોઝ ઓફ હાર્ટ એન્ડ લંગ ઇલનેસ, જે છે 25 જુલાઈ 1834માં. અને કહી શકાય કે he is excellent in the use of language, simplicity of diction that is also found in his work, like you can say the Rime of Ancient Mariner. એ જે છે એ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં લખાયેલું છે. પછી એક ટર્મ જે છે એમની સાથે બહુ ફેમસ છે જે છે વિલિંગ સસ્પેન્શન ઓફ ડિસબિલીફ. we will discuss it when we will talk about biography of literature. પછી તમારી જોડે મેં કીધું એ પ્રમાણે બે પ્રાઇમરી ઇમેજિનેશન, સેકન્ડરી ઇમેજિનેશન જે છે કોન્સેપ્ટ બાયોગ્રાફી લિટરેરિયામાં આપેલો છે. ચેપ્ટર 13, 14, 15, 16 જનરલી સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે. મોસ્ટ ઓફ ધી આઈડિયાઝ આર ટેકન ફ્રોમ જર્મન ફિલોસોફર. એમાંથી સૌથી મહત્વનું નામ છે ઇમ્માનુએલ કાન્ટ, હુ ઇઝ ફેમસ ફોર હિઝ બુક કોલ્ડ ધ પ્યોર રિઝન. એમાંથી આ આઈડિયા લેવામાં આવે છે, પ્રાઇમરી ઇમેજિનેશન અને સેકન્ડરી ઇમેજિનેશન, બરાબર. ખાલી અત્યારે જે છે એ યાદ રાખજો કે આવી બે ઇમેજિનેશનના પ્રકાર આપેલા છે. Then you have the third poet, that is Robert Sathe. Now Robert Sathe is a poet laureate. He was born in 1774 and died in 1843. જન્મના વર્ષ યાદ રાખજો. 1770 છે વર્ડસવર્થ, 1772 છે કોલરીજ, 1774 છે રોબર્ટ સાથે. કારણ કે આમના જે છે ક્રોનોલોજી રાઇટર્સને જે છે બર્થ વાઇઝ ક્રોનોલોજી પૂછાયેલી છે. શરૂઆતમાં એ ઓક્સફર્ડમાં ભણેલા છે. એક પ્લે લખ્યો છે વોટ ટેલર, ટાઇટલ જ યાદ રાખો વોટ ટેલરનું. કોલરીજ, યુ હેવ ધી ફોટો ઓફ રોબર્ટ સાથે, વેરી હેન્ડસમ મેન ઓફ હિઝ ટાઈમ. કોલરીજ જે છે એની સાથે એમની ફ્રેન્ડશિપ છે 1794માં, અને બંને સાથે રહીને એક પ્લે લખ્યો છે ધ ફોલ ઓફ રોબેસ્પિયર. નથી એટલો બધો ફેમસ,
પછી જે છે તમારી જોડે એમને જે છે એડિથ ફ્લિકર કરીને એક વ્યક્તિ છે એમની જોડે સિક્રેટલી મેરેજ કર્યા હતા અને એમને પોતે જ જે છે કોલરીજના મેરેજ જે છે એમની સિસ્ટર સાથે કરાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવેલો હતો. બરાબર. પોએટ તરીકે જે છે એમને એક લોંગ એપિક લખ્યું છે જેનું નામ છે ધ કર્સ ઓફ કહેમા અને બીજું છે ઓરિએન્ટલ ટેલ. આ બંને જે છે પબ્લિશ થયા છે 1810માં. ડીપમાં કોઈ પ્રશ્ન પૂછાયેલા નથી. ફ્રેન્ડશિપ જે છે વર્ડસવર્થ કોલરીજના કારણે વધારે ફેમસ છે. He became a poet laureate in 1840, remained a poet laureate up to his death 1843. બરાબર. હેનરી જેમ્સ પાય કરીને જે છે એ પોએટ લોરેટ હતા. એના પછી જે છે એમને પોએટ લોરેટશીપ સ્વીકારી હતી. બરાબર. આમના સમય દરમિયાન એમને એક હિસ્ટ્રી ઓફ બ્રાઝિલ છે, લાઈફ ઓફ વેસ્લે જે છે બે વર્ક લખેલા છે. જેમાંથી તમારી જોડે કહી શકાય હિસ્ટ્રી ઓફ બ્રાઝિલ છે થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. જનરલી પોએટ લોરેટ તમે બનો છો એટલે પબ્લિક જે છે ઇવેન્ટ માટે પોએમ્સ લખવી પડે છે. That is why most of the critics, most of the poets criticize William Wordsworth when he accepted the poet laureate. તો બીજું છે કે તમારી જોડે જે છે કોન્ટ્રોવર્સીમાં એક તો છે એક વર્ક લખ્યું છે સાથે જેનું નામ છે વિઝન ઓફ જજમેન્ટ. વિઝન ઓફ જજમેન્ટ. And in this particularly text, he make a jibe at Lord Byron. અને એમની જે લોર્ડ બાયરનની સ્કૂલ જે છે એને સેટાનિક સ્કૂલ ઓફ પોએટ્રી કીધું છે. તો બાયરન છે એમને પણ એક સેટાયર લખ્યું છે જેનું નામ આપ્યું છે ધ વિઝન ઓફ જજમેન્ટ. પહેલાનું નામ છે વિઝન ઓફ જજમેન્ટ 1820 અને એનો રિપ્લાય જે છે એ જ વર્ષમાં મળે છે ધ વિઝન ઓફ જજમેન્ટ. તો આ બંને પ્રશ્નો પૂછાય છે કે હુ ઇઝ ધ રાઇટર ઓફ વિઝન ઓફ જજમેન્ટ. તો એક છે સાથે અને બીજી સાઈડ છે ધ વિઝન ઓફ. ધ આર્ટિકલ છે ખાલી ફરક પડે છે, એકમાં અ આર્ટિકલ છે અને બીજામાં ધ આર્ટિકલ છે. તો એના રાઇટર છે બાયરન. અને તમે કહી શકાય કે જે છે પર્ટિક્યુલરલી એમના મેરેજ છે 1839માં થયેલા હતા અને he died in 1843. After his death, William Wordsworth became a poet laureate. આ જે છે બધી માહિતી આપણે જે છે ત્રણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએટ છે એના વિશે આપણે જોઈ ગયા. રોબર્ટ સાથે, વિલિયમ વર્ડસવર્થ એન્ડ Samuel Taylor Coleridge, who are generally known as the younger romantics. Barabar. So this is all about the three important poets of this period, which is known as a romantic period. Now the focus would be on John Keats, T.B. Shelley, and Lord Byron. ઇનફેક્ટ જે છે આ પીરિયડ દરમિયાન તમારી જોડે પ્રોઝ જે સેક્શન એમાં પણ એક પ્રોઝ જોવા મળે છે. એક છે ચાર્લ્સ લેમ્બ, વિલિયમ હેઝલી, who are famous for their essay, and one of the prominent novelist, that is Jane Austen. એ જે છે આ સમય દરમિયાન નોવેલ્સમાં એમની હાફ ડઝન મતલબ કે 6 નોવેલ્સ છે. એની સાથે કહી શકાય કે ડોમેસ્ટિક નોવેલ અને ફિમેલ રાઇટર તરીકે એક નોવેલિસ્ટનો ઉદય થાય છે. સો આઈ હોપ જે છે you get an idea about the romantic poetry, particularly the younger romantics, William Wordsworth, Coleridge, and Robert Shakespeare. So tomorrow we will meet at the same time and we will discuss the elder romantics. Okay? Any question from your side? Okay, so good night to all. Happy Navratri to all. Enjoy. We will meet tomorrow.